डोडो टीवी। थरे बिल्ली नामक जड़े पुओटीए थिला। से बहुत लकी थिला काहींकि ना ता बापा माँ ताकू बहुत भल पाउथिले। ता पाखरे बहुत खेलना थिला आउ तार बहुत सांग भी थिले। बिल्लीर घर पाखरे अलिया गदाटीए थिला। ता माँ ताकू सेठाकू न जीवा पाई कहिथिले, तथापि से झरकारु अलिया गदाकू देखिकी भाबुथिला सेठी गले केते मजा आसीबो मते, सेठी मते किछि जिनिस भी मिली पारे। दिने सबुदिन परी बिल्ली गदाटी को देखुथिला, किंतु हठात ताकू एमिति किछि देखागला जहा से केबे भाबी नथिला। ताकू अलिया मध्यरु देखागला सुनार गोटिए जिनिस जहा खरारी चमकुथिला। से ध्यान देई देखिला तो सेईटा गोटिए चिराग परी देखा जाउथिला। ताकू हठात अल्लादीन रो चिराग मने पड़ीगला आउ भाबिबाकू लागिला एईटा भी को कुहुक चिराग थिबो। से शीघ्र बाहर को गला, से गदारे चढ़िला, से चिराग को काढ़िला। बिल्लीर हातरे से चिरागटी अल्प अल्प चमकुथिला। से ए पर्यंत चिराग को भल भाबे देखि भी नथिला। ठीक सेतिकी बेले माँ ताकू डाकिले। बिल्ली शीघ्रतार सहित चिराग को गार्डन रो घास बुदारे लुचेई देला आउ घर को फेरीगला। किंतु किछि समय परे जेतेबेले माँ रोसई घरे काम करुथिले से धीरे धीरे घरु बाहरी गला आउ दौड़ी जाई बुदा पाखरे पहुंची गला। से देखिला जे चिराग बहुत मैला लागिछि आउ सफा करिवा पई ता उपरे हाथ बुलेला। हठात सेथिरु धुआं बाहरिला आउ घास चारि पाखरे धुआं भरी गला। बिल्ली डरी जाई आखि बंद करिदेला। जेतेबेले सी आखि खोलिला तो देखिला ता सामनारे बहुत बड़ लोकटिए छिड़ा हेछि। हा 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 मो एई चिराग रो जिनी कौन तू अलादीन? ना 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 मु बिल्ली। ए कौन होउछि? मोते तो कुहा जाइथिला चिराग वाला पुअर ना अलादीन थिबो। छाड़ जहा भी थाउ मु तो इच्छा पूरा करि पारिबी। एमिति तू खाली केवल तीनोटी इच्छा मागी पारिबु, ताठारु बेसी नुहे। हाँ मो पाखरे गोटी आइडिया अछि। मो प्रथम इच्छा जे मु जेते भी इच्छा मागी पारिबी। इच्छा तो इच्छा ही तो ठीक अछि। मो इच्छा कि मो पाखरे गोटे पर्स थिबो जेउथिरु केबे पैसा सरीबोनी। जिनी चुटकी बजेला आउ बिल्ली हातरे गोटे पर्स आसीगला जेउथिरे 5टी मुद्रा थिला। बिल्ली दौड़िकी दुकान को गला आउ सेइठू चॉकलेट किनिला। तापरे पर्स को देखिला तो सेठी पुणी 5टी मुद्रा रहिला। कुहुक काम आसीगला आउ ताकू विश्वास भी हेगला। बिल्ली दौड़ी जाई पुणी घास बुदा पाखे पहुंची गला, किंतु जिनी अदृश्य हो जाइथिला। ये ठीक कथा नुह। ताकू सेतेबेले चिराग मने पड़िला। से ताकू पुणी उठेला आउ घसिला आउ जिनी बाहर को आसीगला। निज सांग मानक सहित चॉकलेट बांटिकी निश्चय खाइबू। तोर कौन इच्छा अछि बिल्ली? मते गोटे चॉकलेट रे तैयारी घर दरकार। जेमिति बिल्ली एतिकी कहिला से निजको गोटे घर सामनारे छिड़ा हेबार पाइला जहा कि पूरा चॉकलेट रे तैयारी हेइथिला। से कबाटर खंडे भांगिला आउ खाइबा को लागिला। सेटा सतरे बहुत स्वादिष्ट थिला। से पर्यंत से बेसी खाई नेला जे पर्यंत ता देह खराब न हे जाइछि। से सेठी ही घास रे सोई पड़िला आउ आखि बंद करिनेला। जेतेबेले से पुणी आखि खोलिला तो से निज घरर गार्डन रे थिला। मो चॉकलेट घर को अदृश्य करिबा खराब कथा। एथर मु एमिति किछि मागिबी जहा बेसी समय जाए रहिबो। से पुणी आउ थरे चिराग को घसिला आउ जिनी बाहरी आसिला। चिनी हैरान रे पड़ी कहिला, एबे कौन इच्छा अछि तोर? मो इच्छा अछि गोटिए कुहुक उड़ंता आसन जेउथिरे बसी मो पूरा दुनिया बुली पारिबी। ता कथा सरीबा पूर्वरु ही ताकू अनुभूति हैला केही ताकू पवन रे उठेई नेइछि आ ताकू पहाड़र सह पृथ्वीर शेष जाए नहीं गला। से मरुभूमि रे ओट देखिला, उत्तर मेरु रे धड़ा भालू आउ समुद्ररु
ୱେଲ୍ସକୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପୁଣି ନିଜ ଘର ଗାର୍ଡେନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଲି ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ମହାନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ତା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ ତ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ପାହାଡ଼ରୁ ବୁଲି ଆଉ ଝରଣାରୁ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି ତ ମଇଳା ହେଇଯିବି। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମା ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେ ସେ ମନା କରିଦେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଜିନିର ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳସୁଆ ଆଉ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ତାର ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସହିତ ଖେଳୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ବିଲି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେତେ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ଘାସ ବୁଦାରୁ ଚିରାଗକୁ କାଢ଼ି ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନି ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ଖୁସି ଲାଗୁନୁ? କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୋର? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ସବୁ କିଛି ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନ ରହୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଚ୍ଛାଟିଏ, ଯେମିତି ତୁ ଚାହୁଁ। ବାଏ ବିଲି। ଜିନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲିକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ହାଇୱେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସହର। କହନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ଜୀବିତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ, ବୁଲି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଚାଲ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ବେଗ୍ ପେକ୍ କରିବା, କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ବିକି, ତୋ ଭାଇ ଆସୁଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥେସିସରେ କାମ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯାଅ। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲର କାରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାଇୱେରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ମିସବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। କାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ କରନ୍? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ, ଆଗକୁ କୁକୁର ଆସିଗଲା ତ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଖପାଖରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଥକି ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ତ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ରହିବା ଠିକ୍ ହବ। ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନିଅ। ତିନିହେଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ପରେ, ଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତ, ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ କେମିତି? ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା, ବୋଧେ ସେଇଠି ଘର ଥିବ। 3 ଜଣ ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଏତେ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବାହାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଏଠି ଆଲୁଅ ହିଁ ଆଲୁଅ। ହସ୍ପିଟାଲର ଚାରିପଟେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସବୁଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାରଟିଏ ଶୁଣାଗଲା। ସେ 3 ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଦେଖିଲି। ଆରେ ଏ ଜାଗା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ସେମିତି 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ପଛରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ସହଜ ଲାଗୁଛି? ଜମା ନୁହଁ। ଏଠୁ କେହି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନି। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ଘଟଣାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କୌଣସି ମଣିଷ ସେ ସହରକୁ ରାତିରେ ଯାଏ। ତାର ପରିମାଣ ସେଇଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ସେ ସହର ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା।
ଏହି ସହର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି। ସୋନୁ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। ଆରେ ବିକ୍ରମ, ଚାଲ ସେ ସହରକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ନା ଭାଇ, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ସେମିତି ବି ସେ ଜାଗାଟି ଭୟଙ୍କର, ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ସୋନୁ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲା ଆଉ ଏକା ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ସେ ନିଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଧରିନେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇ ସହର। ସୋନୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଟର ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେ ଭୂତ କୋଠି ହୋଇଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ମିଟରରେ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ସହ ବିପ୍ ବିପ୍ର ଶବ୍ଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଫ୍, ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସତରେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୋନୁ ତଥାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସୋନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ମିଟର ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ସୋନୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମିଟର ବହୁତ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ସହ ଫାଟିଗଲା। ସୋନୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟି ତା ଭାବନାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜାଗା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସୋନୁ ସାହସ କରି ସେଇଠି ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା। ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ପୁରା କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖିନି। ହଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଇଠି ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିନରେ ଭୂତ କୋଠି ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ରାତିରେ ଆଲୁଅରେ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ରୋଗୀରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏଠି ତ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ। ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସୋନୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ଜିନିଷରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ନିଛାଟିଆ ହେଇଗଲା। ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ହବ। ସେ ଯେମିତି ବୁଲିଲା, ତା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୋନୁ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ତା ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବିକଟାଳି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିଲା। କେହି ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ, ବାହାର କର ଏଠାରୁ। ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ 4-5ଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳିବାର ଦିଶିଲା। ସୋନୁ, ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ କହ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ଯେଉଁ ପଟରୁ ସୋନୁର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ଲୋକେ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ପିଶାଚି ସୋନୁର ଗୋଡ଼ ଧରି ଟାଣୁଥିଲା ଆଉ ସୋନୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ହବନି। ମତେ ଧମକି ଦେଉଛୁ ମୂର୍ଖ, ଏବେ ତୁ ବି ମରିବୁ। ପିଶାଚି ହାତରୁ ଶକ୍ତି କାଢ଼ି ପ୍ରଫେସରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠିକି ବାକି ଅନ୍ୟ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସୋନୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୀଘ୍ର ସେ ବେଗକୁ ଖୋଲ। ସେଥିରେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଯାହା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ କାଢ଼, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସେ କପଡ଼ାରୁ 4ଟି ଲେମ୍ବୁ କାଢ଼ିଲା। ସେ ଲୋକଟି ହାତରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖି ସବୁ ଭୂତ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସୋନୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନି ସୋନୁ, ବିପଦ ଏବେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ତ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି କେମିତି ବିପଦ ସାର୍? ଏହି ସବୁ ଭୂତ ଏବେ ଖାଲି ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇ ପୁଣି ଆସିବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବା ସାର୍? ବାସ୍, ଏଇ ଲକେଟକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବୁ। ପ୍ରଫେସର ସଭିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକେଟ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ମେନ୍ ହଲ୍ରେ 2ଟି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଇଠି ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲୁଚିଗଲେ। ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ
ତାକୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ବେଗରୁ ନାଲି ପାଉଡର କାଢିକି ରଖ। ଯେମିତି ମୁଁ ସଂକେତ ଦେବି ପାଉଡରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମେମ୍ବରକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ତ ସୋନୁର ଆଖି ହଲରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁରେ ପଡ଼ିଲା। ସାର୍, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଆସିଗଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସୋନୁ, ପାଉଡର ଫିଙ୍ଗ। ଯେମିତି ସୋନୁ ପାଉଡର ଫିଙ୍ଗିଲା, ରୁହ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ଭାବିବା ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିଲା ତୋ ସହିତ? ସବୁ ଭୂତ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିନ୍ ଥିଲି। এই ହସ୍ପିଟାଲ ବିକଳାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଅଜାଣତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ବିଚରା ରୋଗୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ବ୍ୟାଗରୁ ଚମତ୍କାରୀ ପାଉଡର କାଢି ସବୁ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେ ପିଶାଚି ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ତତେ ମାରିବାର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ଏବେ ମୋ ଭାଇ ବିକିର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁ ଭୂତ ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ପିଶାଚି ବି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସହରରେ ଆଉ କାହାରି ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଭୂତ କୋଠି କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଜୟ କିଷାନ ମାତ୍ରେ ପୋଲିସରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରିଟାୟାର ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ଟିନା ସହିତ ଲୋନାଭେଲାର ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଥିଲା, ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରବଣ। ସେ ସହରର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଜୟ କିଷାନ ନିଜ କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହାଇୱେରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦିଶିଲା, ଯିଏକି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଳି ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଜୟ କିଷାନ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଲୋକଟି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। କ'ଣ ଭାଇ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଦୋଳି ବିକୁଛି ବାବୁ, ଶେଷ ପିସ୍ ଅଛି, ନେବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖେଇଲୁ। ଜୟ କିଷାନ ଦୋଳି କିଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିନା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଦୋଳିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ୱାଓ ବାପା, ଦୋଳି! ଘର ତ ଥିଲା, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦୋଳି ନଥିଲା। ତୁମେ ସେଇଟା ବି ନେଇ ଆସିଲ। ହଉ, କାଲି ସକାଳେ ଗାର୍ଡେନରେ ଲଗେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ଚାଲ, ଡିନର ରେଡି ଅଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାପ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଜୟ କିଷାନ ଦୋଳିରେ ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଭୋସଲେ, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତତେ ମାୟାର ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ ଦେଇ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? କଥା ହେଉ ହେଉ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ବାହାରେ ଦୋଳି ଆପେ ଆପେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଭିତରେ ସୋଫାରେ ବସି ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଖାଲି ମାୟା ନୁହେଁ, ତା ବାପାଙ୍କର ବି ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏବେ ଖବର କାଗଜରେ। ସେତେବେଳେ ଟିନା ଚା ନେଇକି ଆସିଲା। ହାଏ ଟିନା, ଝିଅ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ। ଯଦି ତୁମେ ରାତିରେ ଡିନର ପାଇଁ ଆସିବନି ତ କିଛି ଠିକ୍ ହେବନି।
ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କହନି ତୁ। ଏବେ ତ ନୀତି ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥିବ ତୁମ ଘରକୁ। ଏ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ନ ହବା ଯାଏ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ହଁ ସତରେ ଅଙ୍କଲ? ଆରେ ହଁ ସତରେ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯଦି ପଚାର ବାପାଙ୍କୁ। ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ହିଁ କୁହ, ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଅ। ଇଏ ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ କହିଲୁ। ସାର୍ ଶ୍ରବଣ କେମିତି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ? ଏବେ ପୁନେରେ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି। କାଲି ଆସିବ। ଆରେ ୱାହ, ତାହେଲେ ତ ତା ସହିତ ବି ଭେଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବେ ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଟିନା ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୋଳି ଜୋର ଜୋରରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିନା ଝରକାରୁ ଦୋଳିକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାଏ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଟିନାର ଧ୍ୟାନ ଦୋଳି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଅଧା ରାତିରେ ଟିନାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଜେକିସନ୍ ବେଡରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଁ ରିତେଶ, ବାପା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହଁ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ଗାର୍ଡେନରେ ଅଛି। ଗାର୍ଡେନରେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲା। ଟିନା ଦୋଳି ପାଖକୁ ଗଲା। ଦୋଳି ଉପରେ ବସିଗଲା। ଟିକେ ଝୁଲିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଟିନାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା। ତା ଚୁଟି ମେଲା ହେଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖି ପୁରାପୁରି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖି ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ରିତେଶ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା। ବାଇକ୍ ରଖି ଭିତରକୁ ଆସି ଟିନାକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଟିକେ ହସିକି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ରିତେଶକୁ ଦେଖି ଦୋଳି ପୁରା ରହିଗଲା। ଟିନା ବିକୃତିକର ଶବ୍ଦରେ ରିତେଶକୁ କହିଲା, ଆସ ରିତେଶ, ଦୋଳିରେ ବସ, ଆସ। ଟିନା ଡାର୍ଲିଂ, କ'ଣ ମଜା କରୁଛ? ଏମିତି କହି ରିତେଶ ଟିନା ପାଖକୁ ଦୋଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଟିନା ଦୋଳିରେ ଧକ୍କା ମାରି ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଆ ଦେଖି ରିତେଶ ଡରିଗଲା। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ବାଇକ୍ ନେଇ ପଳେଇଲା। କିଛି ସମୟ ବାଇକ୍ ସ୍ଲୋ କରି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ମିରରରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଟିନା ଦୋଳିରେ ବସି ତା ପଛରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ସିଏ ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୋଳି ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଟିନା ରିତେଶକୁ ପବନରେ ଦୋଳି ସହିତ ଉଠେଇ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ଟିନା ବେଡ୍ରେ ଅଚେତ ଶୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କଲେ। ଜେକିସନ୍ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ସେନ୍ସ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ତାକୁ ହେଇଛି କ'ଣ? ସକାଳେ କହୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ଅଚେତ ପଡ଼ିଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଏଠିକାର ପରିବେଶର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆଉ ଯଦି ହେଲାନି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଆସିଲା। ବାପା, ଟିନା କେମିତି ଅଛି? ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାହାରେ ଯା ଛାଡ଼ିଆ। ଶ୍ରବଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଗେଟ୍ ଲଗେଇଲା। ସେତିକିବେଳେ ଦୋଳି ଜୋର ଜୋରରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରବଣ ଦୋଳି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଭିତରେ ଟିନା ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ରାତିରେ ଶ୍ରବଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ବାହାରେ ଗାର୍ଡେନକୁ ଆସିଲା। ଦୋଳିରେ ବସିଥିବା ଟିନାକୁ ଦେଖିଲା। ଟିନା, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଚାଲ। ସେ ଟିନା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦୋଳି ରହିଗଲା। ଆ ଭାଇ, ଦୋଳିରେ ବସ, ଆସେ। ଏଇଆ ଶୁଣି ଭୟରେ ଶ୍ରବଣର ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦୋଳି ଟିନା ସହିତ ଆସିଲା। ଶ୍ରବଣକୁ ଉଠେଇ ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଗଲା। ହଲ୍ରୁ ଜେକିସନ୍ ଏସବୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଶ୍ରବଣର ଶବ ହଲ୍ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୋକ କରୁଥିଲେ। ଜେକିସନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହିତ ବସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଟିନା ଶୋଇଥିଲା। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ? ଜେକିସନ୍ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗାର୍ଡେନର ଦୋଳି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି,
ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବରୁ ଟିନାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିତେଶ ଆଉ ମାୟାର ରେପିଷ୍ଟର ଶବ ବି ସେଇ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଲା, ଯିଏ ମାୟା ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏଇ ଦୋଳିରେ ସେ ଶବ ଝୁଲୁଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ହିଁ କାମ। ଏମିତି ତ ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମାନେନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭୋସରେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ରହିଲାନି। ମୋ ଟିନା, କିଛି ବି କର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଆପଣ ଯାହାଠୁ ଦୋଳି କିଣିଲେ କ'ଣ ଇଏ ସେଇ? ହଁ, ଇଏ ତ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ମରିଯାଇଛି। କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, ଇଏ ହିଁ ମାୟାର ବାପା, ଯାହାକୁ ମାୟା ସହିତ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ମାୟାର ଶବ ବି ଏଇ ଦୋଳିରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ବାପା ଭିତରେ ସୋଫାରେ ମରିଥିବାର ମିଳିଥିଲା। ମାନେ କି ରେପିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଲା, ତାପରେ ରେପ୍ କରି ଦୋଳିରେ ହିଁ ମାୟାକୁ ମାରିଦେଲା। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମାରି ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ପୁରା ହେଇଗଲା, ତଥାପି ୟାଙ୍କ ମନର ରାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଳି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆଉ ତା ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, କେଜାଣି ଆଜି କାହାର ପାଳିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ଯେ ଏସବୁକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିହେବ। ରାତି ହେଲା। ଅଚେତ ଟିନାକୁ ଚେତା ଆସିଗଲା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଯେ କିଶନ ତାକୁ ଅଟକାଇଲା ତ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଦୋଳିରେ ବସି ଜୋରରେ ଦୋଳି ଝୁଲେଇଲା। ଦୋଳି ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଟିନା ବି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଉ ଧପ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେ କିଶନ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଆଉ ଭୁଇଁରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଟିନାର ଶବରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଯେ କିଶନ ହସୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ହିଁ ଥିଲା କି ହଠାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍? କ'ଣ ହେଲା? ମାୟା ଟିନାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଯେ କିଶନ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହାଇୱେରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କପଲ ବସିଥିଲେ। ଘର ତ ନେଇ ନେଲେ, ଏବେ ବେବି ପାଇଁ? ବେବି ପାଇଁ ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାର୍ଲିଂ। ମୁଁ କାର୍ରେ ଦେଇପାରିବିନି ବେବି। ନଟି? ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ହାଇୱେରେ କିଏ କ'ଣ ବିକୁଛି? ଗାଡ଼ି ରଖିକି 2 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ଭାଇ, କ'ଣ ବିକୁଛ? ଦୋଳି ବିକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ନେବାର ଅଛି।